دنیا بھر میں اپنے فن پاروں کے ذریعے پاکستان کی پہچان بننے والے مصور جمی انجینئر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور لاہور میوزیم میں اس وقت ان کی نمائش جو ہے ان کے فن پاروں کی جاری ہے۔ بڑے دلکش انداز سے انہوں نے عکاسی کی ہے ان تاریخی لمحات کی، جن لمحات میں پاکستان کا جو قیام ہے وہ وجود میں آ رہا تھا، اس کے لیے جو جدوجہد کی جا رہی تھی مسلمانان ہند کی جانب سے، اس کو انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے، رنگوں کے ذریعے ایسی حقیقت اس پینٹنگز میں بھری ہے کہ دیکھنے والا اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ جمی انجینئر صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں بالکل پوری دنیا میں لوگ آپ کو جمی انجینئر کے نام سے جانتے ہیں، اور آپ کے فن پارے اس قدر دلکش ہوتے ہیں کہ جو بھی دیکھتا ہے وہ اس میں محو ہو جاتا ہے۔ کیا خصوصیت ہے اس میں؟ کہ میں نے خاص طور پہ محنت کی ہے، اور پھر مجھے جذبہ تھا ہمیشہ کہ ہمارے ملک کے بارے میں بڑا نیگیٹو تعصب بار تھا، تو میں پھر ایکسٹرا آرڈنری محنت کر رہا تھا کہ میرا جو آرٹ ہے وہ میں دنیا بھر میں دکھاؤں۔ اور یہ جو پینٹنگ ہے تحریک پاکستان کی، یہ تو میں ان لوگوں کی یاد میں بنا رہا ہوں جن کا خون بہہ گیا تھا اس زمین پہ، جنہوں نے ملک نہیں دیکھا، انہوں نے قربانی دے دی، تو ان کو کوئی یاد نہیں کرتا، کوئی ان کے بارے میں بات نہیں کرتے، صرف جن کے نام تھے ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ساری پینٹنگ بنائی تھی۔ یہ ذرا ہمیں بتائیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ جو آپ نے یہ پریزنٹ کیا ہوا ہے، یہ کس چیز کو پریزنٹ کر رہا ہے؟ یہ قافلے جو آ رہے تھے، کچھ لوگ تھکے ہوئے ہیں، کچھ گر رہے ہیں، کچھ تھک گئے ہیں، کچھ لوگ وہ بے حال ہیں۔ اور آگے چلتے جائیں، کیمرہ مین طارق سے میں کہوں گا ساتھ ساتھ چلتے جائیں اور دکھاتے جائیں ہم اپنے ناظرین کو کہ کس طرح عکاسی کی گئی ہے، کتنا خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا ہے، جو ہجرت کا اس وقت کا منظر تھا۔ یہ جو پینٹنگ ہے اس کا نام ہے لاسٹ برننگ ٹرین۔ وہ پیچھے جو ٹرین ہے نا، اس کو آگ لگی ہوئی ہے، تو میں نے اس کا نام رکھا تھا لاسٹ برننگ ٹرین، آخری ٹرین جو جل رہی تھی نا 1947، اور یہاں قافلے بیٹھے۔ آگے بھی چلتے جائیں۔ اس کے بعد یہ ہے اسٹرگل فار انڈیپینڈنس، اور اس کے بعد اگلی جو پینٹنگ ہے وہ ریفیوجیز ریسٹنگ انڈر دا شیڈ آف اے ٹری۔ مثلاً یہ وہ منظر ہے جس کو جو کہ قیام پاکستان کے وقت جن لوگوں نے پاکستان کے حصول کے لیے ہجرت کی، ان کا منظر ان رنگوں کے ذریعے اگر آپ دیکھیں تو اس تاریخی منظر کو دیکھنے کے بعد ہر دیکھنے والا جو ہے وہ اس میں محو ہو جاتا ہے کہ کس طرح ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، اور کس جانفشانی اور محنت کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو حاصل کیا۔ تو آگے بھی چلتے ہیں۔ یہ ایک اور ان کا میموریز آف پارٹیشن کے نام سے خاندان کی کہانی بتائی ہے۔ ایک خاندان کے ساتھ جو ہونے لگا تھا، اندر آگ لگی ہے وغیرہ، تو یہ سوگ بنا رہے، تو یہ میں نے ایک خاندان کا ویو دیا ہے جو پارٹیشن اور انڈیپینڈنس کے بعد اب ان کے جو مختلف پورٹریٹس ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں کلرفل پینٹنگز جو ہیں، اس میں پاکستان کے مختلف جو تاریخی عمارات ہیں وہ ہیں، جو مناظر ہیں، لینڈسکیپ ہے پاکستان کا خوبصورت، وہ بھی جمی صاحب نے بڑا شاندار طریقے سے بنایا ہے، وہ بھی ان سے جانتے ہیں۔ جمی صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ جو آپ نے مختلف لینڈسکیپس بنائے ہوئے ہیں، ان کو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ سی اسکیپ ہے، وہاں کچھ لینڈسکیپ ہے، تو میں ہر قسم کے سبجیکٹ کو پینٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں ابھی بھی طالب علم اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، کیونکہ میں طالب علم کسی انسان کا نہیں ہوں، میں المصور جو اللہ کا ایک نام ہے اس کا طالب علم ہوں، اس لیے میں ابھی سیکھ رہا ہوں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے سب سبجیکٹ میں پینٹ کرتا ہوں۔ جو مصور ہوتا ہے، مصور کی کوئی بھی جو پینٹنگ ہوتی ہے اس میں ایک پیغام ہوتا ہے۔ آپ کی جو پینٹنگز ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں، وہ یہ جو لینڈسکیپ یا سی اسکیپ یہ تو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن بہت ساری پینٹنگز میں نے اس میں دیکھی ہیں وہ بڑی کمپلیکس قسم کی پینٹنگز ہیں، اس میں کیا میسج چھپا ہوا ہے؟ جی، یہ جو کمپلیکس والی ہے نا، یہ آرکیٹیکچرل پینٹنگ ہے میری، اور یہ میں نے یہ کہا ہے کہ جو ڈفرینٹ جگہوں کی بلڈنگز کٹھی آ سکتی ہے امن سے، تو پھر انسان بھی ڈفرینٹ ایریاز کے اکٹھے رہ سکتے امن سے۔ یہ میری پیس اینڈ ہارمنی سیریز ہے، یہ خاص طور پہ میں نے 90 بنائی تھی، یہ ٹوٹل اس لیے بنائی تھی میں نے کہ میں باہر کے لوگوں کو ایک تو اپنا آرٹ دکھا سکوں، اور پھر پازیٹیوٹی کے لیے ہمیشہ ہمیں ایک پلیٹ فارم ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہم لگائیں نمائش، اور پھر ہم
उस गुफ्तगू करे पाकिस्तान के बारे में। तो मैंने जहाँ भी नुमाइश की है मैंने सिर्फ पाकिस्तान की बात की है, मैंने हमारे मुल्क की अभी तक कितने कंट्रीज में आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं अपनी ये पेंटिंग्स, और क्या फीडबैक मिला लोगों का? तो इन पेंटिंग से मुसव्विर, कई लोगों का तो ये जरिया माश होता है ना मुसव्वरी करना, या कोई भी हुनर हो उसको जरिया माश बना लेते हैं, तो आप भी इसको बतौर जरिया माश लेके चल रहे हैं या सिर्फ शौक है, लगन है? नहीं, मेरी सारी पेंटिंग दुनिया भर के लोग खरीदते हैं और मुझे किसी गैलरी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही आते हैं खरीद के चले जाते हैं या मुझे अपने मुल्क बुलाते हैं। लेकिन वो मेरा असल मकसद नहीं है, वो इसलिए कि मैं लोगों को हेल्प कर सकूँ। क्योंकि आप सोचें कि मैंने ये जो कैनवस प्रिंट्स होते हैं, प्रिंट्स, वो मैंने 7 लाख डोनेट किए पूरी दुनिया में चैरिटी के लिए, और ये पेंटिंग से भी जो कमाता हूँ उसका बहुत बड़ा हिस्सा मैं हेल्प करता हूँ लोगों को। तो मेरा ज़्यादातर फलाई काम करने का होता है, और मैं कहता हूँ कि जिन लोगों को हेल्प की ज़रूरत होती है फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूँ। तो अभी तक जो आपकी सबसे महंगी तरीन पेंटिंग, वो कितने में आपने फरोख्त की, और सबसे कम प्राइस किसको लगी? मेरी सबसे महंगी तरीन पेंटिंग की जो वैल्यू है वो 1.6 मिलियन पाउंड की है। 1.6 मिलियन पाउंड, यानी पाकिस्तानी करोड़ों रुपए बनते हैं। जी जी। तो वो सारे आपने डोनेट किए हैं? वो डोनेट करता रहता हूँ ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। मैं 50 साल से पेंट कर रहा हूँ, तो मेरे पास अपना मकान नहीं है, मेरे नाम पे ना मकान है, ना गाड़ी है, ना कुछ है, मैंने कुछ रखा ही नहीं। क्यों, क्या वजह है इसकी? कोई ये वाले काम तो सूफिया इकराम करते थे, वो लोग करते थे जिनको दुनिया का लालच नहीं था, लेकिन आप तो सारी दुनिया फिरते हैं। जी, मैं सूफी बरकत अली का बहुत करीबी शागिर्द हूँ, फैसलाबाद जाता था, और आप सोचे कि मैं वाहिद उनका मुरीद हूँ जिसको इन्होंने अपनी गद्दी पे बिठाया, और वहाँ के जो बच्चे हैं उनको कहा कि जो कुरान पढ़ते थे उनको कहा कि नेशनल एंथम पढ़ो, तो उन्होंने इतनी इज्जत मुझे दी। तो इसका मतलब मुझे भी एहसास था कि उन्होंने क्यों इज्जत दी मुझे, कि मैं आगे चल के मुल्क के इज्जत के लिए काम करूं। तो ये मेरा। कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसने जब आपकी पेंटिंग खरीदी या हासिल की तो आपको बहुत बड़ी खुशी हुई कि आपका जो काम है या आपका जो मिशन है वो आज मुकम्मल हो गया? नहीं, मैं तो, मेरा मतलब है कि हमारे जो सारे बैंक्स हैं उन्होंने भी खरीदी है काफ़ी पेंटिंग मेरी। स्टेट बैंक के पास भी मेरी पेंटिंग पड़ी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी पेंटिंग्स, प्रेसिडेंट हाउस में भी पेंटिंग नहीं पड़ी है। लेकिन ये नहीं मेरा मेन मकसद है। मेरा मेन मकसद है कि मैं हमारे मुल्क का एक अच्छा जो है ना पहलू वो पेश करूं दुनिया भर के सामने, क्योंकि मुझे अफसोस होता है जब हम सुनते हैं, और हम इसलिए सुनते हैं कि हमारे अपने लोग जब अपने मुल्क की बुराई करते हैं, और उसकी आप हर जगह देखोगे, गलियों में, घरों में अपने मुल्क के खिलाफ बोलते हैं। तो मैं कहता हूं कि क्यों बोलते हो आप? पैदा हो, हालात हाजरा को क्यों नहीं कैनवस पे लेके आते, वहां पे लोगों को क्यों नहीं जगा रहे? मेरा मतलब है कि देखो, डायरेक्ट को तनकीद करना या लोगों को मायूस करना मेरा कोई वो एम नहीं है। मैं सिर्फ समझा सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा काम देखता है तो उनको इतना तो अंदाज़ा होता है कि मेरा ज़हन किस किस्म का होगा, क्योंकि जिसका ज़हन नहीं होगा इस लेवल पे वो पेंट भी नहीं कर सकता इस लेवल पे। तो मैं तो हमेशा मुल्क की बात करता हूँ, और मैं तो कहता हूँ कि हमारा मुल्क जैसा खूबसूरत मुल्क कहीं भी नहीं है। मैं सारी दुनिया फिर रहा हूँ, लेकिन हमारा मुल्क सबसे खूबसूरत है। सिर्फ ये है कि हमारे लोगों की सोच खूबसूरत हो जाए तो मुल्क आई थिंक बहुत तरक्की करेगा। जी बिल्कुल, आपने जिमी साहब की दिलचस्प गुफ्तगू सुनी। उनका यही एंड पे हम यही अखज़ कर रहे हैं उनकी बातों से कि हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ के मुल्क के जो रिहायशी हैं, यहाँ के जो हुक्मरान हैं, उनको भी अपने जहन में, अपने दिमागों में इंसानियत के लिए सोचना चाहिए। जिस तरह वो सोचते हैं इंसानियत के लिए, जो भी वो कहते हैं ज़्यादातर आमदनी उनको हासिल होती है इन पेंटिंग्स के ज़रिए, वो इंसानी फलाह और ख़िदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसको मिशन को वो आगे बढ़ाने के लिए उनका ये कहना है कि वो अपने इस काम को जारी और सारी रखेंगे, और मुल्क का जो इमेज है वो पूरी दुनिया में ऐसे ही रोशन करते रहेंगे।